శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బాలాజీ వారి బ్రహ్మోత్సవాలు 7 మార్చ్ శనివారం 16/3 సోమవారం వరకు. పాతకోలి కర్గపూరు విలేకరుల సమావేశము ముఖాముఖి. కమిటీ సభ్యులు శ్రీరావు విలేకరుల సమావేశం ముఖాముఖి. पूरे खड़गपुर के भक्तों को एक हर्ष का विषय है कि हमारे ओल्ड सेटलमेंट वैकुंठ मुखद्वार बालाजी देवस्थानम में 50 वर्ष वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम जो गोल्डन जुबली का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 7 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा। आज ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन है और आज हम लोग सब ने एक प्रेस मीट का भी आयोजन किया है। इस प्रेस मीट के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मंदिर में जो ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम आयोजन हुआ है, आगामी 7 तारीख पहला दिन, आज 8 तारीख दूसरा दिन है। आज भगवान का सूर्य नमस्कार के साथ में और भगवान का सूर्य प्रभ वाहन जो हम लोग का सुभाषपल्ली से लेकर मंदिर बालाजी मंदिर तक आएगा। शाम को उसी प्रकार चंद्र प्रभ वाहनम भी भगवान उसमें विराजमान होते हुए हमारे बालाजी मंदिर में प्रवेश करेंगे। कल हमारे सोमवार को रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हमारे मंदिर में आएगा। फूलों से हम लोग जो पुष्पालंकार सेवा जिसको कहते हैं वो कार्यक्रम होगा। वैसे शुक्रवार को सुबह कुमकुम पूजा, लक्ष्मी देवी महिलाओं का जो पूजा है कुमकुम पूजा किया जाएगा। शाम को हम लोगों का जो मंदिर में जो 30 फुट का जो महाविष्णु का मूर्ति बनाया गया उनका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है और विशिष्ट रूप से इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे पूरे भारत के प्रख्यात गुरुजी त्रिदंडी चिन्नजीआर स्वामी जी हमारे खड़गपुर में हमारे इस बालाजी मंदिर में उपस्थित होने वाले हैं। उनके कर कमलों से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शुरुआत किया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को शनिवार भगवान का श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का कल्याण महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें करीब 150 कपल्स बैठकर इस पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही साथ रविवार को सुबह कलश अभिषेक किया जाएगा। भगवान को साल में एक बार मंदिर के शिखर पर चढ़कर जो कलशों से भगवान के ऊपर में जो पंचद्रव्य जो जल उनके ऊपर में अभिषेक किया जाएगा। उसी प्रकार वो आखिरी दिन रहेगा रविवार को। उसके बाद में हम लोग के मंदिर में करीब 11,000 श्रीवारी भक्तों के लिए अन्न प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। ये हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिन्नजीआर स्वामी भी उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन आदरणीय रेड्डी जी भी हम लोग के बीच में उपस्थित रहेंगे और 14 तारीख को जो कल्याण महोत्सव में ये सारे दोनों अतिथि हम लोग के बीच में उपस्थित रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीराव, मंदिर श्रीवारी सेवक। నా పేరు జనార్దన్ పండిట్. అద్భుతమైన ఆ విగ్రహం చూస్తే ఆ స్వామి కాస్త మన చెంతనున్నారు సుమా. అటువంటి వైకుంఠనాథుడు వెలిసిన వైకుంఠ ముఖద్వార బాలాజీ దేవస్థానంలో అద్భుతమైన కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి కార్యక్రమం అన్నిటికీ కూడా భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఆ స్వామి యొక్క కరుణా కృప కటాక్షాలు పొందుదురుగాక. ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు ప్రారంభమవుతుంది? నిన్నంటే 6వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు నుంచి 7 మార్చి 2026 నుంచి 16/3/2026 వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం. ముఖ్య అతిథులు ఎవరు వస్తున్నారా? ముఖ్య అతిథులేమో మనకేమో తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి రెడ్డి గారు వస్తున్నారు. అక్కడ మన జిఆర్ స్వామి వారు, మన త్రిదండి చిన్నజిఆర్ స్వామి వారు కూడా విచ్చేస్తున్నారు. వారి యొక్క పాద ఎన్నో తారీఖు 13, 14, 15 తారీఖుల్లో స్వామివారి యొక్క పాద పద్మములు కాస్త ఈ యొక్క ఖరగ్పూర్ పుణ్యస్థలములో చేర్చి ఆ దేవదేవుని యొక్క. మీ పేరు? నా పేరు జనార్దన్ పండిట్. కమిటీ సభ్యులు ఆర్ కిషోర్ విలేకర ముఖం. కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో, తెప్పోత్సవాల్లో, అన్నదానాల్లో, వాహన సేవల్లో, అన్ని సేవల్లో కూడా మీ అందరూ పాల్గొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కమిటీ వారందరూ కోరుతున్నాం. ఈరోజు 8వ తారీఖు, ఈరోజు తెల్లవారుజామున స్వామికి సూర్యప్రభ వాహనంపై వాహన సేవ జరిగింది. అవుతూ సూర్య నమస్కారాలు జరిగాయి. ఈరోజు సాయంకాలం చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారి యొక్క 9వ కార్యక్రమం అలంచా నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు.
అవుతూ కల్చరల్ కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అవుతూ రేపు 9వ తారీఖు అనగా రేపు సోమవారం తెల్లవారి మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేక కార్యక్రమం ఈ బోట్ ఫెస్టివల్ అవుతూ రాత్రి 10 గంటలకు ఏకాంత సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తారు. చేసిన అనంతరం ఆ రోజు కార్యక్రమం సంపూర్ణ అవుతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క భక్తులు, కుటుంబ సభ్యులు, సేవకులు, మెంబర్స్ 6 రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ రోజు 16వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి నారాయణ అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు వచ్చి పొంది ఆ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపా కటాక్ష వీణాలు అన్నీ కూడా పొందాలని, అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో మంచి ఆరోగ్యంతో మీ అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనని మరొక్కసారి వైకుంఠ ముఖద్వార శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నుండి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఆ రోజు నారాయణ సేవలో ఎంతమంది రావచ్చు? 10,000 పైగా వచ్చి నారాయణ సేవలో భోజనం చేస్తారు. ఇంకా మన కళ్యాణ వేదికలో రిజిస్ట్రేషన్ పద్ధతి ఏంటుందా? నియమం కళ్యాణం చేయించుకున్న వారికి భక్తుల్ని ఆల్రెడీ 150 మంది దంపతులతో ఈసారి కళ్యాణం చేయిందామని నిర్ణయించిన ఇప్పటికే 145 మంది అయిపోయారు. ఇంకా 5గురికే ఉంది. ఎవరైనా కానీ చేయించుకోవాలంటే ఇమ్మీడియట్లీగా వచ్చి కళ్యాణం ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో వచ్చి సంప్రదించాలని మీ మాధ్యమంలో అందరినీ. మీ పేరండి? నా పేరు ఆర్ కిషోర్. ఈ యొక్క మందిరానికి ఒక సేవకుడిగా సేవ చేస్తుంటాను. ఓకే, ధన్యవాదాలు.